بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عينها. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة حب العيش وسكرة الجهل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله وإذا ظهر فيكم حب الدنيا وسكرة الجهل لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہر انسان اپنے دل کے پیچھے چلتا ہے، دماغ کے پیچھے نہیں. جو چیز آدمی کے دل بھیتر اتر جاتی ہے، جس کی بڑائی، جس کی عظمت، آدمی اپنی تمام تر طاقتوں کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، دماغ میں بات آئے یا نہ آئے، جو چیز دل میں اتر جاتی ہے آدمی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. کتنے واقعات ہیں، کتنے مشاہدے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر کسی کو لت لگ گئی ہے جوا کھیلنے کی، کسی کو لت لگ گئی ہے شراب پینے کی، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، خود اس کی عقل اسے سمجھا رہی ہے کہ اس راہ سے چلنے والے کتنے شہزادے، کتنے رئیس زادے، کتنے باپ کی میراث کو بڑی بڑی جائیدادوں اور جاگیروں کی شکلوں میں حاصل کرنے والے، جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی تباہ ہو گئے، مالیت کے اعتبار سے بھی برباد ہو گئے، جن کے صبح و شام کے کھانوں میں قسمیں ہوا کرتی تھی وہ روٹی کے ٹکڑے کو ترسنے لگے. آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن چونکہ محبت اس کی دل میں اتری ہوئی ہے، مختلف راستے تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ
कोई बिल्कुल नादार समझकर, भूखा प्यासा समझकर, परेशान हाल समझकर अगर 2 पैसे उसके हाथ में रखता है कि ये बेचारा भूखा है, कुछ खा लेगा, परेशान है, कुछ अपनी जरूरत पूरी कर लेगा, देने वाला तो इस जज्बे से देता है, लेकिन ये जिसके दिल भीतर ये बात उतरी हुई है वो इस मौके की तलाश में रहता है कि अगर कहीं मौका मिल जाए तो दांव पे लगा दे। इंसानी फितरत है, हर इंसान दिल के पीछे चलता है, दिमाग के पीछे नहीं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग भाइयों, আল্লাহ তাআলার হামদে সানা পড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করেন। তারপরে কোরআনে কারীমের দুটো সূরা থেকে দুটো সূরা শুরু থেকে কয়েকটা আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি হাদিসের অংশ বিশেষ তিলাওয়াত করেন। এরপরে বলেন যে মানুষ তার দিলের মধ্যে যে জিনিসটা আসে, যে জিনিসটা বসে, অন্তরের অন্তঃস্থলে যেটা এসে যায়, ওইটা অনুযায়ী মানুষ চলে, ওইটার অনুসরণ করে, ওটাকে সামনে রেখে মানুষ চলে এবং চলতে বাধ্য হয়। চাই যেটা তার মনের মধ্যে আসছে, অন্তরে বসছে, এটা তার বিবেচনায় ধরুক অথবা না ধরুক, তার ব্রেন এটাকে গ্রহণ করুক অথবা না করুক, সে ওর কোন বাদ বিচার পরোয়া করতে পারে না, বরং মনের মধ্যে যেটা বসে গেছে ওইটার পিছনেই সে চলে, ওইটার পিছনেই সে দৌড়াইতে থাকে। এ কথাটা প্রমাণিত বহুবার, বহু জায়গায়, বহু ঘটনার সাক্ষী আমরা, যে মনের মধ্যে যেটা আসছে ওইটাই করতেছে, চাই তার উপকারে আসুক অথবা ক্ষতি করুক, এর কোনো পরোয়া করার, বিবেচনা করার সুযোগ তার থাকে না। আমরা বহু দেখছি অনেক মানুষ এরকম যারা জুয়া খেলায় আসক্ত হয়ে গেছে, জুয়ার নেশায় নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছে, মদের নেশায় নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছে, সেই জুয়ার মদের পিছনেই চলতেছে। অথচ তার সামনে এটার প্রমাণ আছে, লক্ষ লক্ষ প্রমাণ আছে, ঘুরে ঘুরে প্রমাণ ওই জুয়ারের সামনেও আছে, ঘুরে ঘুরে প্রমাণ ওই মদের নেশায় নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি তার সামনেও আছে, যে জুয়ার মদের পিছনে বসে পড়ে কত মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে, কত যুবরাজের জীবন শেষ হয়ে গেছে, কত বাদশা দাদাদের জীবন শেষ হয়ে গেছে, কত জমিনদারের জীবন শেষ হয়ে গেছে, বাপ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা রেখে গেছিল ওই জুয়ার মদের পিছনে পড়ে শেষ হয়ে গেছে। যাদের অবস্থা এক জমানাতে এমন ছিল যে এক বেলা খাবারের সময় রকমের রকমের খাবারের বাহার তাদের সামনে লাগতো, কিন্তু জুয়ার মদের পিছনে পড়ার কারণে আজকে এক টুকরা রুটি সে মানুষের কাছে চেয়ে বেড়াইতেছে, এক টুকরা রুটির জন্য মানুষের সামনে হাত পাততেছে, কেউ দিতেছে, কেউ দিতেছে না, কেউ ধাক্কা দিতেছে, কেউ উপেক্ষা করতেছে। এই সবকিছু দেখা সত্ত্বেও কিন্তু যেহেতু ওই জিনিসটা তার মনের মধ্যে বসে গেছে, অন্তরের মধ্যে গেঁথে গেছে, এই নেশা তার মনের মধ্যে এসে গেছে, এখান থেকে সে নিজেকে বাঁচাইতে পারতেছে না। এত ভয়াবহ পরিণতি জানা সত্ত্বেও সে নিজেকে বাঁচাই চলতে পারতেছে না। এইভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেছে, মানুষের সামনে হাত পাততেছে, তার ওই দুরবস্থা দেখে তরুণ চেহারা, পেটে ক্ষুধার জ্বালা উপলব্ধি করতে পারছে হয়তো বা কেউ, তার মনের মধ্যে দয়া হয়েছে, 2 টাকা তার হাতে রাখতেছে, তার হাতে এই জন্য দিতেছে লোকটা ক্ষুধার্ত, লোকটা পিপাসিত, লোকটা অভাবী, হয়তো সে এক লোকমা খাবারের ব্যবস্থা করবে, এক লোকমা খাবার খেয়ে নেবে, কিন্তু যখনই সে টাকা হাতে পাইতেছে, পকেটে পাইতেছে, তখনই তার মাথার মধ্যে, তখনই আবার মনের মধ্যে এসে গেছে যে জীবনের শেষ চান্সটা নিয়ে নেই, আবার এক গান ধরি যদি পেয়ে যায়, ওই টাকা ভিক্ষা করে টাকা নিয়ে ওইটা ওইখানে খরচ করে দিতেছে। কারণটা কি? কারণটা কি? সে ফিরতে পারতেছে না কেন? সে কিসের কাছে বাধ্য হলো এক জিনিসের কাছে, সেটা হলো যে এইটা তার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে, এটা তার দিলের মধ্যে বসে পড়ছে, এর থেকে নিজেকে সে কোন অবস্থাতে বাঁচাইতে পারতেছে না। এইটি হলো নিয়ম, যে মানুষের মনের মধ্যে যে জিনিসটা এসে যায়, ওইটা তার ধরুক আর না ধরুক, ওইটা তার বিবেচনায়, ওটার ফলাফল ভালো থাকুক আর মন্দ থাকুক, তার বিবেচনা করার সুযোগ তার থাকে না।
মনের মধ্যে সেখানে মানুষ এটাকে মানতে বাধ্য হয় এবং ওইটাই মানুষ মানে।